السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ہود کی 84 آیت شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدین کی طرف اللہ نے شعیب کے بھائی اخاہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی کن کے بھائی مطلب قوم کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ ان کے بھائی ہوئے نا، تو ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اسلام کی دعوت دے کے۔ یہ کہاں کے تھے؟ یہ مدین کے تھے۔ یہ قبیلہ جو تھا یہ جزیرہ نما شانہ میں عرب کے سے متصل تھا۔ جزیرہ نما شانہ تو اس کے درمیان یہ قبیلہ آباد تھا۔ تو حضرت شعیب کی دعوت بھی یہی تھی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، ناپ تول میں خیانت نہ کرو، نہ تو حق سے زیادہ کسی کو دو نہ حق سے کم دو، ملک میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، لوٹ مار نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو اور پھر بھی تم ایسے حرکتیں کر رہے ہو، تو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی مطلب وہی عذاب نہ پکڑے جو دوسری پہلی قوموں پر آیا تھا۔ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو میری نصیحت پر عمل کرو۔ تو یہ اس میں مطلب اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تو جب بھیجا اللہ تعالیٰ نے مدین میں ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انہوں نے بھی یہی کہا جو پہلے انبیاء کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، بتوں کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ ماپ تول کرو۔ انی اراکم بخیر، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ تو خوشحال ہو، اللہ نے تمہیں خوشحالی دے رکھی ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں خوف زدہ ہوں تمہاری طرف سے کہ تمہیں کوئی ایسا عذاب جو نہ گھیر لے۔ عذاب یوم محیط، عذاب یوم محیط، ایسا عذاب نہ گھیر لے جو کہ اللہ کی طرف سے آئے، تو اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ قوم اوفوا الکیل والمیزان، اور اے میری قوم تمہیں ماپ تول میں پورا انصاف کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں ان کی کم نہ دیا کرو، تول میں کم کر کے نہ دیا کرو، اور نہ ماب میں کم کر کے دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہ بھاگے پھرو۔ باقیات اللہ خیر لکم، تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہم نے یہ پڑھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے کرو، مطلب کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ تو تمہارے پاس، انہوں نے کہا کہ باقیات اللہ ہے، تمہارے پاس تو بہت نفع ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، خیر لکم، جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے جو اللہ نے تمہیں نفع دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں، میں نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان
नतरुका मा याबुदु आबाओना और नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यही कहती है? तुम अपनी नमाज़ें पढ़ते जाओ, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं, जो भी तुम करो अपने लिए करो। लेकिन तुम्हारी नमाज ये हुक्म देती है कि हम छोड़ दें जिसकी हमारे बाप दादा प्रस्तश करते थे, उन बुतों को हम छोड़ दें। तुम ये चाहते हो? ये तुम्हारी नमाज तुम्हें सिखाती है कि तुम दूसरे के मज़ाहब में दखल अंदाजी करो, तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते। और नफ़ला, और या हम ऐसे काम करें कि फ़ी वालना मा नशाओ, और हम अपने मालों को जहाँ तुम कहते हो वहाँ खर्च करें, बजाय इसके कि जैसे हम चाहें हम तो जहाँ मर्ज़ी खर्च करें। अच्छे कामों में करेंगे, बुरे कामों में करें, लल्ले थलल्ले पे खर्च करें, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हमारे माल हैं, हम जहाँ मर्ज़ी खर्च करें। मतलब उस सवाल का ये जवाब दे रहे हैं। इन्ना का ला अंतल हलीमुर रशीद, क्या तू ही रह गया है बड़ा नरम दिल और रास्तबाज? तू ही नेक आदमी रह गया, नेक चाल चलन वाला, और दुनिया में ख़त्म हो गए सब। हमें आके पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पे ना चलो, उनके बुतों को छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? हम वो जैसे इबादत करते थे हमने तो वैसे ही करनी है। काला या कौम में, उन्होंने कहा है मेरी कौम, आ रहा है तुम्हें इन कुंतु अला बय्यिनातिन, बोला तुम देखो तो कि अगर मैं रोशन दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से, वरज़ा का मिन्हु रिज़्क़न हसना, और अल्लाह ने अपने पास से मुझे बेहतरीन रिज़्क़ दिया है, और मैं बैना पर भी हूँ, रोशन दलील पर भी हूँ। वमा उरीदु, मैं तो ये सिर्फ ये चाहता हूँ अन ओ खालिफाकुम इला मा अन हाकुम अनहु, कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उसी काम से मना करूँ जिससे अल्लाह ने मुझे मना किया है, उसी की मुखालफत मैं करता हूँ। और तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, उसी काम से मना कर रहा हूँ जो मैं खुद नहीं करता, अल्लाह ने मुझे मना कर रखा है। इन उरीदु इल्लल इस्लाहा मस्तातु, मैं चाहता हूँ इल्लल इस्लाहा, कि मैं तुम्हारी इस्लाह करूँ, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊँ। मस्तातु, जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सके मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊँ, तुम्हारी इस्लाह करूँ, तुम्हारे नेकी की तरफ, तुम्हें नेकियों की तरफ लेके जाऊँ। वमा तौफ़ीक़ी, और जो मुझे तौफ़ीक़ दी है अल्लाह ने, इल्ला बिल्लाह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, और जो मुझे तौफ़ीक़ दे अल्लाह, उसी की उतना ही मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊँ। अल्लाह की तरफ से मुझे तौफ़ीक़ मिले कि मैं ज़्यादा काम करूँ, अल्लाह की तरफ जो भी तौफ़ीक़ मिले मैं उसी हिसाब से तुम लोगों को तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ। ज़ाहिर अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ देगा तो मैं करूँगा। इलाह तवक्कल, तो अल्लाह ही पर मुझे भरोसा है, वह इलाह उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। तो या कौमें, और है मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, ना तुम्हें उकसाए, शिकाकी, मेरी दुश्मनी, यानी तुम मेरी ज़िद में, मेरी दुश्मनी में इतने बढ़ चुके हो कि तुम हर तरह का नुकसान करने पे तुले हुए हो, अपना भी और मेरा भी। तो तुम्हें मेरी दुश्मनी ऐसे ना कि इस बात पे उकसाए, युसीबकुम मिसलो मा असाबा कौम नूहिन और कौम हूद, कि ऐसे ही तुम्हें मेरी दुश्मनी में तुम ऐसे काम कर बैठो कि तुम्हें वो मुसीबत पहुंच जाए, तुम्हें वो अज़ाब पहुंच जाए जैसा कि पहुंचा था कौम नूह, कौम हूद और कौम साले को। मतलब इन पैगम्बरों की कौमों को जो अज़ाब आया था वैसा तुम्हें भी ना आ जाए, मुझे तो बहुत डर लगता है। वमा कौम लूतिन मिनकुम बेबईद, और कौम लूत जो है वो तो तुमसे
मिनकुम तुमसे ज़्यादा दूर भी नहीं, यानी कि उसका ज़माना जो है वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं, अभी ज़माना करीब में वो उस पे ये अज़ाब आया था। और वो बस्ती भी तुम देखते हो, रास्ते ही में है, जिसमें काले रंग का पानी है, बहर मुर्दार उसको कहते हैं, जिस पे बारिश हुई थी पत्थरों की और उलट पुलट कर दिया था अल्लाह ने उसको। तो वही अल्लाह फरमा रहा है कि वो तो रास्ते में है तुम्हारे, और कोई ज़माना भी कोई इतना दूर नहीं था, करीब का ज़माना ही था। और तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। वस्तगफिरू, और बख्शिश मांगो, रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा तूबू अलैह, और उसी के रूबरू तौबा करो, उसी से बख्शिश मांगो, उसी के हजूर तौबा करो, वो तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, तुम्हें मनपसंद ज़िंदगी देगा। इन रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब रहम करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है। कालू या शुएबो, ये शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना उन्हें, तो फिर कालू या शुएब, उन्होंने कहा है शुएब, माँ नफ कहो कसीरन मिम्मा तकूलू व इन्ना ला नराका फीना ज़ईफ़ा। उन्होंने कहा कि शुएब अलैहिस्सलाम, ये जो तू हमसे कहता है बातें, ये तो हमें हमारी समझ में नहीं आती, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, हमें तो नहीं समझ में आ रही। और हम देखते हैं कि तू हम में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, यानी माली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी तुम कमज़ोर हो, तो फिर हमसे क्यों पंगे ले रहे हो? हमें तो तुम्हारी बातें नहीं समझ आ रही। वलौला रह तुका ला राजमना का, वलौला रह तुका, और अगर तेरे ख़ानदान का, तेरी बरादरी का हमें ख्याल ना होता, ला राजमना का, तो हम तुम्हें संसार कर देते। वमा अंता अलैना बेअज़ीज़, और नहीं तू हम पर गालिब आ सकता। क्या मतलब, इतने ज़िद में वो बढ़ गए थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कि, लेकिन वो उनके ख़ानदान से डरते थे। वो कहते थे कि इनका ख़ानदान ताकतवर है, तो हम इन पे हाथ नहीं डाल सकते, अगर ये ख़ानदान का हमें ख्याल ना होता तो हम इनको संसार कर देते, पत्थरों से मार देते, नऊज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने फिर आगे से क्या फरमाया शुएब अलैहिस्सलाम ने, काला या कौम में, उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, आ रहती आज़ुलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा ख़ानदान जो है तुम्हें उनका ज़्यादा डर है बजाय अल्लाह के? तुम्हें तो अल्लाह से डरना चाहिए ना, मेरे ख़ानदान से क्यों तुम डरते हो? वतख़ज़्तमूहु वराअकुम ज़हरिया, तो अल्लाह तो वो है जिसको तुमने अपने पीछे फेंक दिया है, भुला दिया है अल्लाह को। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि तुम अल्लाह को भूल गए हो और अल्लाह को पीछे डाल दिया है, उल्टी सीधी हरकतें करते फिरते हो, अल्लाह तो तुम्हें याद ही नहीं है। इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, बेशक मेरा रब जो तुम करते हो उसने हर चीज़ को अहाता किया हुआ है, उसने यानी उस हर चीज़ को घेरे में लिया हुआ है, जो भी तुम अमल कर रहे हो। वह कौम मालू, और है मेरी कौम, अमल किए जाओ, अल्लामा करनाते तुम अपने काम किए जाओ अपनी जगह पे, और इन्नी आमिलू, और बेशक मैं अपने काम किए जाता हूँ। सोफ़ता तालमुना, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा, मन याती है अज़ाब ख़िज़ यही व मन हो व काज़िब, कि किस पर आता है रुसवाई वाला अज़ाब, और कौन होता है रुसवा और कौन है झूठा। व मन हो व काज़िब, और कौन है झूठा।
ورتاقبوا انی معکم رقیب، تم انتظار کرو، انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، اللہ فرما رہا ہے جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا، شعیباً شعیب کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے، معہو اس کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ایمان والوں کو بھی بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جو لوگ ظالم تھے، الصَّيْحَةُ ایک چنگاڑ نے اس کو پکڑ لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ ہم نے انہیں پکڑ لیا جو کہ آ پکڑا ان کو، ظالموں کو آ پکڑا ایک چیخ نے، زبردست چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ اور وہ ہو گئے اپنے ہی گھروں میں، اوندھے منہ گیر کر مردہ پائے گئے، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گیر گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کھوکھلے تنے ہوں کھجوروں کے، وہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا نا پچھلی قوم پہ جو عذاب ہے ویسے ہی یہ عذاب ان پہ آیا، ویسے ہی چیخ زبردست چیخ کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، اس چیخ نے ان کا اندر ہر سسٹم تہس کر دیا اور اسی وقت وہ منہ کے بل گر کے مردہ پائے گئے، کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے، وہ چٹیل میدان بن گیا وہ علاقہ، کوئی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، أَلَا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ، دیکھو پھٹکار ہے مدین والوں پر، کما بعدت جیسا کہ پھٹکار ہوئی تھی سمود پر، قوم سمود پر، ویسے ہی پھٹکار ان پر ہوئی، ویسے ہی لعنت ان پر ہوئی۔ اب یہ شعیب علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا، آئندہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے یہ واقعات ان کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں کے ساتھ کیسے ہوا تھا اور ان کے پیغمبروں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، تو آپ بھی بد دل نہ ہوں، تو یہ سب کے ساتھ ایسے ہوتا آیا ہے، یہ انوکھی بات نہیں کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، بے جا ضد سے باز آئیں سب لوگ، اب بھی کوئی ایسے بے جا ضد نہ کرے، اچھے کاموں کی طرف آؤ، اللہ بھی خوش ہو، عوام بھی خوش ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔